గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థుల్ని ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు కాలేజీకి సంబంధించిన ఏవీని ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ గురించి ఆ సంస్థ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారిని అడిగి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకునే ముందు ఒక కాలర్ ఉన్నారు. షర్మిల తిరుపతి నుంచి కాల్ చేశారు. కాల్ తీసుకుందాం. షర్మిల గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే షర్మిల గారు. సార్ నాది ఇంటర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో అది ఎలా ఉంటుంది, అబ్రాడ్ లో ఏమైనా ప్లేస్మెంట్స్ అవుతాయా? ఓకే. సో దాని గురించి డీటెయిల్గా కనుక్కున్నాను సార్. ఓకే, డెఫినెట్గా షర్మిల, మీరు ఇంటర్ అయిపోయింది, ఇంకా మీరు చాలా లేట్గా ఉన్నారు, కాలేజ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది, అంటే సబ్జెక్ట్ దాకా వెళ్ళలేదు, కానీ వీఆర్ ఇంటూ అంటే ఓపెన్ చేసాము, నిన్నటి నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. సబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ కూడా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. మీరు వీలైనంత తొందరగా అడ్మిషన్ గురించి తెలుసుకుని అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడం బెటర్ అండి. BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్న ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలకి. అలాగే BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి ఇంకో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటేనమ్మా, మీరు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అడిగారు కాబట్టి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఫస్ట్ 2 years కాలేజ్లో ఉండి చదువుకుంటారు, అంటే 4 semesters కంప్లీట్గా కాలేజ్లోనే ఉంటారు. సో 5th and 6th semesters మిమ్మల్ని సింగపూర్ పంపిస్తాం, అంటే అక్కడికి ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ మీద పంపిస్తాం. ఆ పంపించినప్పుడు మరి ఫస్ట్ 6 months మీరు ఒక కొలాబరేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ చదివినాక నెక్స్ట్ 6 months అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. ఆ 6 months ఇంటర్న్షిప్లోనే మీకు దగ్గరగా 4 lakh rupees నుంచి 6 lakh rupees దాకా సంపాదించే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. కానీ ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాలంటే నిజంగానే మీలో చాలా పట్టుదల ఉండాలి, చాలా హార్డ్ వర్క్ పెట్టాలి మీరు. అలాగే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందించుకోవాలి, అలాగే చాలా మంచి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెంచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా చాలా ఉంది. దానికి మీరు ఫస్ట్ 2 years మీరు కంప్లీట్గా కాలేజ్కి వచ్చే టైము మీరు 100% కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన ఉంది. దాని తర్వాత మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్, మీరు ఆల్రెడీ సింగపూర్ వెళ్తారు కాబట్టి మీకు పాస్పోర్ట్లో మీకు వీసా స్టాంపింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు అక్కడే ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు 90% ఉంటాయి. లేని పక్షంలో మీరు ఇండియా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినా కానీ మళ్ళీ మీకు అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. ప్లేసెస్ లైక్ దుబాయ్ అవ్వచ్చు, మాల్దీవ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మలేషియా అవ్వచ్చు, ఇలాంటి నియర్ బై ప్లేసెస్లోనే కాకుండా అమెరికా అవ్వచ్చు, UK అవ్వచ్చు, లేకపోతే కెనడా అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, అలాంటి సార్ కూడా ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ కాకుండా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో మీకు జాబ్స్ ఇప్పించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్, అలాగే మీకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో కూడా వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ఆడపిల్లలను తీసుకుంటున్నారు. సో మీకు భవిష్యత్తు చాలా బాగుంటుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ వెరీ సీరియస్లీ. ఈ 3 years చదువుకున్న టైంలో ఎడ్యుకేషన్ మీద మీరు ఎంత బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే, ప్రాక్టికల్స్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా నేర్చుకోగలిగితే, మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎంత బాగా పెంపొందించుకోగలిగితే అంత బ్రహ్మాండంగా మీరు సెటిల్ అవ్వగలుగుతారు. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు. సరళ కాల్ చేశారు. సరళ నమస్తే అండి. ఏ కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సార్ మీ షోలో BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి చెప్తున్నారు కదా సార్? అవునండి. పాపది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే అండి. ఇక్కడ అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లోనూ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది, బట్ మీరు చెప్పే దాని వల్ల ఏంటి యూజ్, తర్వాత ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి కనుక్కుందామని కాల్ చేశాను. డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో చదివినా, లేకపోతే ఒక కార్పొరేట్ కాలేజ్లో చదివినా, ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్లో చదివినా
ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ స్టూడెంట్ని బట్టి ఉంటుందండి. స్టూడెంట్ ఏమి నేర్చుకోవాలి అంటే ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఎలా మోల్డ్ అవ్వాలి అన్నది ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట. ఆ అబ్జర్వ్ చేసి ఏ కాలేజీ ఇస్తుంది, అలా ఇంటర్న్షిప్స్ ఎక్కడ ఇస్తుంది, వీళ్ళకి ఎక్కడ ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు, సో ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కడ ఇస్తున్నారు, అన్నీ కూడా మీరు చూస్తే కనుక మీకు ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి అనే చాయిస్ మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుద్ది. నేను ఏ కాలేజ్ మంచిది, ఏ కాలేజీలో చదివితే బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయని నేను చెప్పట్లేదండి. డెఫినెట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివితే మాత్రం మీకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అంటే స్టార్ హాస్పిటల్స్, అపోలో హాస్పిటల్స్, యశోద హాస్పిటల్స్, లేకపోతే కేర్, ఏఐజీ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కూడా గాంధీ అవ్వచ్చు, నిజామ్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో కూడా మీకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే గవర్నమెంట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వచ్చే ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే మీకు ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ లైక్ రెడ్డీస్, హెట్రో, అరబిందో, అలాగే మీకు దివీస్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే చాలా పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ లైక్ హార్లిక్స్ కానీ, క్యాడ్బరీస్ కానీ, లేకపోతే నెస్లే కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉద్యోగాలు వచ్చాయని ఉన్నాయి. తర్వాత అన్నిటికీ మించి చదువు పూర్తయినాక 3-4 ఇయర్స్ వర్క్ చేసినాక సొంతగా న్యూట్రిషన్ డైటిక్స్కి సంబంధించి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక మీకు బ్రహ్మాండంగా ప్రాక్టీస్ అభివృద్ధి చెందుద్ది. చాలా బ్రహ్మాండంగా మీరు అంటే ఫైనాన్షియల్ పరంగానే కాదు, సొసైటీలో కూడా చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంది. అలాగే ఇవాళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు అవ్వచ్చు, బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఒక కారణం అయితే అసలు యాక్చువల్గా మన ఫిజిక్ని, మన పర్సనాలిటీని, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలన్న చాలా మందికి చాలా బాగా అవగాహన వస్తుంది. ఈ అవగాహన అంతా కూడా ఈ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసి డైటిక్స్ చేసిన వాళ్ళే పెంపొందిస్తున్నారనమాట. సో వీళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంకా బాగా పెరుగుద్దండి. సో ఏమాత్రం మీరు సందేహపడక్కర్లేదు. ఏ కాలేజీలో చదివినా ఉద్యోగం అయితే వస్తుంది, బట్ ఆ కాలేజ్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీరు ఒకసారి గమనిస్తే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ రువియా కాల్ చేశారు. రువియా, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఏ కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? నేను మా అబ్బాయి BBA సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడండి. థర్డ్ ఇయర్ లో వచ్చాడు, అంటే నెక్స్ట్ MBA జాయిన్ చేయాలి కదా. సో తనేమో టూరిజం లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు. సో టూరిజం లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి తెలుసుకుందామని. ఓకే, అంటే ఉన్నాయా లేకపోతే అంటే జస్ట్ మాకు తెలిసింది ఏంటంటే టూరిజం అంటే వీళ్ళు టూరిస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు గైడ్స్ ఉంటారు, లేకపోతే హోటల్స్ లో బుక్ చేయడం అలా అంతవరకే మాకు తెలుసు. ఇంకా వేరే ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి అని చెప్పేసి. ఓకే అండి, టూరిజం MBAలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఇక్కడ టూరిజం సబ్జెక్ట్సే కాకుండా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చాలా నేర్పిస్తాం అనమాట, ఎస్పెషల్లీ సన్ కాలేజ్లో. దీంట్లో HRకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, మార్కెటింగ్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఐటీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే దాంతోపాటు టూరిజం సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయండి. ఇవన్నీ చదవటం మూలంగా అంటే చాలా హెక్టిక్గా ఉంటుందండి ఈ 2 ఇయర్స్ పిల్లల యొక్క చదువు. ఎందుకంటే ఈ 2 ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోతారు, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఈ 2 ఇయర్స్ ఎంత బాగా కష్టపడి చదివి ఎంత బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్ సంపాదించగలిగితే అంత బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వగలుగుతారు. కాబట్టి ఈ 2 ఇయర్స్ చాలా హెక్టిక్గా ఉంటుంది. అలాగే పిల్లలు కూడా కష్టపడి వాళ్ళు చదవాల్సిన అవసరం కూడా ఉందండి. సో ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటాం మూలంగా వాళ్ళకి ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా కావాలంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో, అలాగే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో, అలాగే అంటే ఆ సెక్టర్ ఈ సెక్టర్ అని కాదండి, అన్ని సెక్టర్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక ఆల్రౌండర్గా తయారవుతారు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి చాలా మంచి బిజినెస్ పీపుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, చాలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైపు చాలా మంచి మేనేజర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. మార్కెటింగ్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి చాలా మార్కెటింగ్ సెక్టర్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణించే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఫైనాన్స్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఫైనాన్స్ సెక్టర్లో కూడా సెటిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి, అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో కానీ, ఫైనాన్స్ సెక్టర్లో కానీ. ఇలా ఒకటని కాదండి, ఏ సెక్టర్లో అయినా వాళ్ళకి ఓపెన్గా ఉంటాయి ఆఫర్స్ అన్నీ కూడా. అందులో మన కాలేజీలో చదివే పిల్లలకి ఏంటంటే చదువుకునేటప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్, అంటే పిల్లలకి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళు ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్లోనే వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తాం. కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ ఇంటర్న్షిప్స్తో పాటు స్టైఫండ్స్ కూడా, అంటే స్టైఫండ్ కూడా అరౌండ్ 10,000 to 15,000, 20,000 వస్తుంది. కాబట్టి పిల్లలకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందండి, అంటే డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తూ ఉంటారు చదువుకునేటప్పుడే. సో పిల్లలకి చాలా శ్రద్ధ పెరుగుద్ది, ఉద్యోగం అంటే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుద్ది, ఆ ఉద్యోగంలో చాలా ఎలా రాణించాలో మెలకువలు తెలుసుకుంటారు చదువుకునేటప్పుడే. సో ఏ విధంగానూ మీరు ఇబ్బంది పడక్కర్లేదండి. చిన్న చిన్న పొజిషన్స్ ఎక్కడ ఉండవండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివితే ఎంట్రీ లెవెల్లోనే మినిమం సూపర్వైజరీ, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ లెవెల్లో జాబ్స్ వస్తాయి. మినిమం శాలరీస్ విల్ బి యాన్యువల్ ప్యాకేజెస్ 3 lakh నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. కాకపోతే మీ వైపు నుంచి మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే బాబు రెగ్యులర్గా క్లాస్కి వస్తున్నాడా లేదా అన్నది గమనించాలి. 85% అటెండెన్స్ కనుక బాబు మెయింటైన్ చేస్తే ఈ బాబుకి ఇంకా వెనక తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. చాలా బాగుంటుందండి ఫ్యూచర్.
రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాలర్ లక్ష్మి గారు కాల్ చేశారు. నమస్తే అండి, ఏ కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే లక్ష్మి గారు. మా బాబు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ డిస్కంటిన్యూ చేశారండి. ఓకే అండి. అయితే డిస్కంటిన్యూ చేసి కూడా 8 years దాకా అవుతుందండి. ఓకే అండి. బాబుకి మళ్ళీ అలాంటి ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటాయా? ఓకే, తప్పకుండా అండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏ వయసులో అయినా చదువుకోవచ్చు అండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఉద్యోగాలు రావాలి అంటే 5 స్టార్ హోటల్స్లో కానీ 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ఉద్యోగాలు రావాలి అంటే మాత్రం 27 సంవత్సరాల లోపు కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలండి. కానీ బాబుకి ఏంటంటే సొంతగా బిజినెస్ చేసుకోవాలన్నా, అంటే ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి హోటల్ నడపాలన్నా, లేకపోతే ఒక రెస్టారెంట్ నడపాలన్నా, లేదంటే ఒక మంచి మెక్డీ లాంటి కాఫీ డే లాగా, లేకపోతే కేఎఫ్సి లాంటి జాయింట్స్ని మనం ఫ్రాంచైజీ తీసుకోవాలన్నా ఈ నాలెడ్జ్ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. సో ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్లో డిస్కంటిన్యూ చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఆల్రెడీ 8 years దాకా కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి బాబుకి దగ్గరగా 30 సంవత్సరాలు వస్తుంది. సో 30 సంవత్సరాల్లో 30 సంవత్సరాలు వచ్చిన బాబుకి ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఏ కోర్స్ చేస్తే కనుక బాగా సెటిల్ అవుతాడు అనుకుంటే కనుక నన్ను అడిగితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ కల్నరీ ఆర్ట్స్ కానీ. కల్నరీ ఆర్ట్స్ అంటే కంప్లీట్గా కుకింగ్ సంబంధించింది అండి. టోటల్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కుజిన్స్ అన్నింటిలో కూడా అతను ఎంట్రీ లెవెల్లో నేర్చుకోగలుగుతాడు. సో అవన్నీ నేర్చుకుంటాం మూలంగా తను ఒక రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా కానీ తనకి పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి షెఫ్లు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేయట్లేదు అన్నది పూర్తిగా తనకు అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణించగలుగుతాడు. అలాగే ఏదైనా ఫ్రాంచైజీ, ఇందాక నేను చెప్పిన వాటిలో ఏదైనా ఫ్రాంచైజీ తీసుకున్నా కానీ బ్రహ్మాండంగా తనే దగ్గరుండి బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాడు. సో ఉద్యోగం రాదు అని మాత్రం మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదండి. కానీ ఆ ఇండస్ట్రీలో మాత్రం బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యే అవకాశం మాత్రం మేము కల్పించడం జరుగుతుంది. శ్రీకాంత్ గారు, మీరు ఆఫర్ చేసే ఈ కోర్సెస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, అందులో జాయిన్ అవ్వాలంటే అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఎలాంటి అర్హతలు స్టూడెంట్కి ఉండాలి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అంటే ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే డిగ్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రెండు కలిపి 5 సంవత్సరాలు. కానీ స్టూడెంట్ 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే కాలేజీలో చదువుకుంటాడు. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఫీజులు కడతారండి. అలాగే 12th కానీ ఇంటర్ కానీ పాస్ అయిన పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఒకటి, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి. అలాగే ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలకి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఉంది. అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. అలాగే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలను బట్టి, క్వాలిఫికేషన్స్ బట్టి చూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. అలాగే మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వచ్చేపాటికి ఇంటర్ 12th పాస్ అయిన పిల్లలకి బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇది 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎనీ అదర్ డిగ్రీ బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ లాగానే, కాకపోతే బీబీఏ అనేది చాలా మంచి ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవంగానే కంప్లీట్ చేయగానే 100% జాబ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంది. కానీ 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మాత్రమే జాబ్స్ చేస్తారండి. మిగతా 30-35% పీపుల్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా వెళ్తారు. అంటే దీని తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చదువుతారు. ఎంబీఏ చదవటం మూలంగా చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. ఎంబీఏ చాలా ఈజీగా అయిపోద్దండి బీబీఏ చదవటం మూలంగా. అలాగే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు ఎంబీఏ కూడా మన దగ్గర చదవచ్చు అండి. ఎంబీఏలో 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. హెచ్ఆర్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, ఫైనాన్స్ కానీ, ఐటీ కానీ, ఈ 4 స్పెషలైజేషన్లో సెకండ్ ఇయర్ నుంచి డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం కూడా స్టూడెంట్కి కల్పిస్తాం. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వర్క్ చేసే అవకాశం కూడా కల్పిస్తాం. సో మన దగ్గర చదివే పిల్లలందరూ కూడా చదువుకుంటారు, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే ఆ ప్రాక్టికల్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ కూడా చేస్తారండి. ఆ వర్క్ చేసినందుకు వాళ్ళకి స్టైఫండ్ రూపంలోనే, చదువుకునే వయసులోనే వాళ్ళకి 20,000 దాకా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయండి. శ్రీకాంత్ గారు, మీతో మాట్లాడడానికి కర్ణాటక నుంచి మనశ్విని గారు కాల్ చేశారు. మనశ్విని గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఏ కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? మనశ్విని గారు, మీ ఫోన్ మ్యూట్లో పెట్టి, టీవీ మ్యూట్లో పెట్టి, సారీ, ఫోన్లో మాట్లాడండి డైరెక్ట్గా. నమస్తే మనశ్విని గారు. నమస్తే అండి, చెప్పండి. సార్, నేను బీసీపీసీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్, కల్నరీ ఆర్ట్స్. ఓకే అండి. అది ఎట్లా ఉంటది, ఎలా ఉంటది ప్లేస్మెంట్స్ అవి బీసీపీసీఏలో బాగుంటుందా లేక బీహెచ్ఎంలో బాగుంటుందా అని అడుగుదాం సార్. అంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయి మీరు ఫ్రెష్గా ఎంటర్ అయింది అంటే మాత్రం నేను మీకు
చెప్పేది బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచిదమ్మా. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్లో మీకు కల్నరీ ఆర్ట్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ కింద వచ్చేస్తుంది, ప్రొడక్షన్ అనేది. సో ఆ ప్రొడక్షన్తో పాటు మీరు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్ అనే సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి దాంతోపాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, అలాగే ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, లాకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. అన్నింటికి మించి చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందించుకుంటారు. అంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు, ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటారు, హిందీ నేర్చుకుంటారు. అన్నిటి తర్వాత మంచి పర్సనాలిటీ, మంచి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెంపొందించుకుంటారు. ఇవన్నీ పెంపొందించుకుంటే మూలంగా మీరు ఒక మంచి ఆల్రౌండర్లా తయారవుతారు. అంటే మీరు ఫ్రెష్గా ఎంటర్ అయిపోయి మీరు ఏజ్ 17 years 18 years అయితే మాత్రం నేను మీకు చెప్పేది డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వమని. లేదు కొంచెం ఏజ్ ఎక్కువైపోయింది, కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్లో అని 22 23 అయితే కనుక మీరు చెప్పినట్టు కల్నరీ ఆర్ట్స్ చేయండి. మీకు అంటే మీకు కంప్లీట్గా మీకు వంటల మీద మీకు చాలా ఆసక్తి ఉంది, చాలా కుజిన్స్ మీద మాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఆ వంటలే నేర్చుకోవాలంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీకు కల్నరీ ఆర్ట్స్ చాలా సూటబుల్ అవుద్ది. కానీ ఇంటర్ ఫ్రెష్గా కంప్లీట్ అయితే మాత్రం డిగ్రీ చేయడానికే ప్రయత్నించండి. శ్రీకాంత్ గారు, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి, దాని ప్రత్యేకతలు, ఉపయోగాలు ఏంటి? ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాము యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే అండి, చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకున్నది ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ పొద్దున్నే 9:30 క్లాసెస్కి వస్తే కనుక 1 o'clock దాకా థియరీ జరుగుద్ది, తర్వాత 2 నుంచి 4 దాకా ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతాయి. ఆ నేర్చుకున్న ప్రాక్టికల్స్ని ఈవినింగ్ 6 నుంచి 9 దాకా ఒక రియల్ టైమ్ హోటల్కి కానీ, ఒక క్లబ్కి కానీ, ఒక రెస్టారెంట్కి కానీ వెళ్ళి అక్కడ ప్రాక్టికల్స్ని రియల్గా చేస్తారనమాట. అంటే ఒక రియల్గా వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ వస్తుంది. రియల్ టైం గెస్ట్తో మాట్లాడుతూ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, అక్కడ మేనేజర్స్తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెంపొందిస్తాయి. అలా మన దగ్గర చదువుకునే పిల్లలందరూ కూడా చదువుకునేటప్పుడే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని వర్క్ చేయడం అన్నది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే చదువుని ఇండస్ట్రీని అనుసంధానం చేసి చెప్పే చదువునే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. ఇది మన గత 18 సంవత్సరాలుగా మనం కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నడపడం మూలంగా చదువుకునేటప్పుడే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావడం మూలంగా చదువుకునేటప్పుడే డబ్బులు అనేది 10,000 నుంచి 20,000 దాకా స్టూడెంట్ సంపాదించడం మూలంగా స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం రావటమే కాదండి, ఆ ఉద్యోగంలో బ్రహ్మాండంగా రాణించగలుగుతున్నాడు, మంచి మంచి ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకోగలుగుతున్నాడు, బ్రహ్మాండమైన శాలరీ హైక్స్ తెచ్చుకోగలుగుతున్నాడు. సో జీవితంలో చాలా ఫాస్ట్గా సెటిల్ అవ్వగలుగుతున్నాడు. అన్నిటికీ మించి ఏంటంటే అతను సేమ్ క్వాలిఫికేషన్, సేమ్ వయసు ఉన్న పక్క కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్కి మన స్టూడెంట్కి ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎప్పుడూ కూడా 2 సంవత్సరాలు హెడ్ ఉంటాడండి. అంటే ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు మన స్టూడెంట్కే ఫస్ట్ ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, శాలరీ హైక్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మన స్టూడెంట్కే వస్తాయి. ఎందుకంటే చదువుకునే వయసులోనే మన స్టూడెంట్కి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ అన్నది కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ మూలంగా జీవితాంతం 2 సంవత్సరాల ముందు ఉంటాడండి. రైట్ శ్రీకాంత్, థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఇంకా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కడెక్కడ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, అడ్మిషన్స్ ఎప్పటిలోగా క్లోజ్ అవుతాయి ఈ ఇయర్? అలాగే సార్ ఇంకా మిగతా కాలేజీతో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? మన కాలేజెస్ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఉన్నాయండి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చి విశాఖపట్నంలో 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో కూడా ఒక క్యాంపస్ ఉందండి. ఈ 2 క్యాంపస్లు కాకుండా తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర మనకి సన్ డిగ్రీ కాలేజ్ అని ఒక క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే సన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని ఒక క్యాంపస్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ కూడా ఈ 2 క్యాంపస్లో కూడా ఈ కోర్సెస్ అన్ని ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కానీ పేరెంట్స్తో పాటు కాలేజీకి రావాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. అందుకని సండేస్ కూడా మేము కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంచుతాం. మా కౌన్సిలింగ్ టీం కానీ, మా డైరెక్టర్స్ కానీ కాలేజీలో అవైలబిలిటీగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ పేరెంట్స్ చాలా వరకు ఆదివారాలు అయితే వాళ్ళకి కొంచెం అంటే వీలుబాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడటానికి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అన్ని విషయాలు తెలుసుకుని, అంటే చదువుకునేటప్పుడు అసలు మెయిన్గా వర్క్ ఎందుకు చేస్తున్నారు పిల్లలు అన్న విషయం మీద చాలా ఎక్కువగా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం పేరెంట్స్కి ఎంతైనా ఉందండి. చాలామంది పేరెంట్స్ డిగ్రీ లెవెల్లో, ఎంబీఏ లెవెల్లో ఎందుకు మా పిల్లలు వర్క్ చేయాలి, మా పిల్లలకి ఫీజులు మేమే కడతానంటారు. ఇక్కడ ఫీజులు కడతానికి కాదండి, చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రావడానికి, చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ రావడానికి, వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెంపొందించడానికి, అలాగే చదువుకునేటప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ రావడానికి, దాని మూలంగా జీవితంలో ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారో అన్నది తెలుసుకోవడానికి పేరెంట్స్ని రమ్మంటాం. అలాంటి ఫైర్ ఉన్న స్టూడెంట్స్, అలాంటి పట్టుదల ఉన్న స్టూడెంట్స్ మాత్రమే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వమని కూడా కోరుకుంటున్నాం. మినిమం అటెండెన్స్ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలండి కాలేజ్కి. ఆ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్. అందుకనే
చెప్పేది ఏంటంటే ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కాబట్టి ఇక్కడ కోర్సెస్ చదివేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా ఖర్చు కూడా అవుద్ది. దాంతోపాటు టైం 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ టైం కానీ 2 ఇయర్స్ ఎంబీఏ టైం కానీ ఇలాంటి టైంలో చాలా ప్రెషియస్గా ఉంటాయి. అలాంటి టైంను కూడా మీరు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, డబ్బులు కూడా వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఎవరైతే బాగా రాణించగలుగుతారు, రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రాగలుగుతారు అనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకోండి. ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి, ఓరియంటేషన్ అంతా జరుగుతూ ఉంది. సబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ కూడా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు వీలైనంత తొందరగా ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వచ్చండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ డీటెయిల్స్ చెప్పారు. అలాగే కెరీర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ కోర్సెస్ చేస్తే అనేది చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాళ దిక్సూచి. మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ABN.